सूबे भर दे विच पटवारियां ते कानूनगो ने हड़ताल की। अणमिथे समय के लिए हड़ताल के उत्ते चले गए ने ते दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन उग्राहां दे रवैये नूं लैके यह रोस जताया जा रहा है। कल किसानां ने तहसीलदार सने कुछ मुलाजमां नूं जिहड़े उत्थे ऑफिस दे विच हुंदे ने तहसीलदार दे उन्हां नूं बंधक बना के रखिया सी। मुआवजे की मंग किसानां दे वल्लों कीती जा रही सी। दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। उधर लंबी दे विच किसानां ने जाम हुण खोल दिता है। प्रशासन दे वल्लों किसानां नूं डीसी मुक्तसर साहब दे नाल मुलाकात करवाउण दा भरोसा दिता गया है, जिस तो बाद किसानां ने धरना खत्म कर दिता है। रुक करते हैं। इस समय साडे नाल डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर साहब दे जुड़ रहे हैं हरप्रीत सिंह सूदन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते तुहाडा। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल यही, क्योंकि मैं किसानों के धरने तो शुरुआत करदा हैं, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जिस तरीके नाल कार्रवाई हुई है वो पर्चे जिहड़े होए ने रद्द किए जाण, तुहाडे नाल मुलाकात का भरोसा दवा दिता गया है, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। तुहानूं लगदा है कि यह मसला हुण हल होने वाले पासे अगे वध गया? जी बिल्कुल, जिहड़ा किसान जथेबंदियां वालों अज अपना धरना प्रदर्शन चक के कल साडे नाल मुलाकात दी उन्हां वालों जिहड़ी मंग सीगी वो मान लीती गई है। कल उन्हां दे नुमाइंदे मेरे कोल आउणगे, उन्हां नाल पूरी इस इशू ते डिस्कशन करांगे। जो भी उन्हां दियां मंगां हैगियां जी, साडा ये फर्ज हैगा कि असीं उहनूं सरकार तक पहुंचता करिए ते जो भी सरकार दे दिशा निर्देश हैं, जो नियम सरकार ने बनाए हुए हैं, उन्हां दे मुताबिक। सर पूरा विवाद जेकर दस सको, क्योंकि लाठी चार्ज का इल्जाम लग्या, सरकार बदली है, बहुत सारिया लोगों को भी उम्मीदा ने, पर इस विचाले कहा गया कि प्रशासन ने बहुत सख्ती कर दी है, किसानों का इल्जाम है। जी मैं थोड़ा जिहा विस्तार तुहानूं दसना चाहांगा कि एक कल दोपहर तो जिहड़ा साडा नैब तहसीलदार लंबी दा दफ्तर है, उत्थे साडे नैब साहब दे नाल 9 होर मुलाजमां नूं किसान जथेबंदी वालों नज़रबंद कर लिता गया सीगा। असीं उन्हां नाल नैगोशिएशन 8 घंटे तक कीती है। उन्हां 8 घंटियां विच किसानां नूं सबूतां सणे सारी जो हुण तक दी कार्रवाई हुई है मुआवजे दी वंड नूं लैके उहदे बारे जानू कराया गया। बकायदा साडे किसान वीरां नूं जथेबंदी दे आगूआं नूं यह ऑप्शन दिती गई कि जो भी वो अपनी मंग नवें सिरे तो रख रहे ने, जो कि उन्होंने कल पहली बार ये मंग रखी कि हर किसान वीर जिसने नरमे की फसल बीजी सीगी उसनूं 50% मुआवजा दिता जाए। 21 पिंडां दी उन्होंने सानू लिस्ट भी दी, क्योंकि ये साडी स्पैशल गिरदावरी वेले वांझे रह गए। साडे वल्लों तजवीज़ की गई सी, असीं जे फॉर्म 2021 दे ते 2020 दे किसान वीरां दे मंग की कि उन्हां दी मुलांकन करके असीं ये दस सकते हैं कि जी वाकई लॉस होया या नहीं होया। इस तो अलावा असीं उन्हां नूं ये भी ऑप्शन दी भी तुसीं आप दी एफिडेविट दे दिओ, जिहदे विच तुसीं लिख के दस दिओ कि जी नरमे दा ऐतकी नुकसान होया है, कित्थे तुसीं नरमा बेचिया हैगा, असीं क्रॉस वेरीफिकेशन करा लांगे। पर वो इस गल ते बजिद सी कि जो ये नरमे की कंपनसेशन मिलनी चाहिए है वो सिंपली इस बेसिस ते दे दी जाए कि गिरदावरी विच नरमे की फसल बीजी गई हुई सी अते ओदे ते हर किसान का इन्हां 21 पिंडां विच घट्टो घट्ट 50% नुकसान होया है। असीं इस गल ते भी उन्हां नूं कहा कि जे ये मंग भी नवीं मंग जो साडे सामने आई सी लिखती दे दित्ती जांदी है तां असीं सरकार तो दिशा निर्देश इहदे बारे प्राप्त कर लांगे। पर वो बजिद रहे कि जब तक सरकार इनू मन के कोई चिट्ठी जारी नहीं करती, साडे अफसर साहिबान ते मुलाजमां नूं नहीं छड्डिया जाऊगा। 8 घंटे की नैगोशिएशन उपरंत जब सानू पता चलिया भी अंदर साडे 2 मुलाजम जो 56 साल 57 साल की उम्र दे सी, उन्हां दी तबीयत खराब होने लग गई, तो असी फिर मिनिमम जी मैं इस गल ते एम्फसाइज करना चाहांगा कि बहुत जगह वर्जन लगी है कि लाठी चार्ज होया। अज दे मीडिया दे इस युग विच लाठी चार्ज होया हुंदा ते
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਪਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੋਂਗਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਟਰਾਮਾ ਸਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਰੋਂਗਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜੇ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਆਊਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੋਸਚਰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਰੋਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਲੋ EMPLOYEE ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਘੰਟੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਰੈਵਨਿਊ EMPLOYEES ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਡਿਵਿੰਡਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਦਨ ਸਟਾਈਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਦਨ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ 1-2 ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਮ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਠਹਿਰਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾਇਤਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੰਸਰਨਡ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਐਨਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ 50% ਜੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਏਕੜੇਜ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਏਕੜ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ 2020 ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ 50% ਡਾਊਨ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਉਹ 50% ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਹੀ देयर इज अ लॉस। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ 38 ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 38 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਅਮਾਉਂਟ ਯੂ ਗॉट, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚੀ, ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।